Hello students, in my last video we have learned nomenclature and methods of preparation of ether. Okay, today I will discuss physical and chemical properties of ether. Yes. First, let us study physical properties of ether. Physical properties of ether. Yes. Ethers have low polarity and as a result, ethers do not show any association by intermolecular hydrogen bonding. Yes. So, ethers in the polarity വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ether molecules hydrogen bonding വഴി associate ചെയ്യുന്നില്ല. Ether molecule തമ്മിലുള്ള force of attraction very low ആണ്. Yes. Therefore, ethers having low boiling point and lower than that of isomeric alcohols. അപ്പോൾ ഈതേഴ്സിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ കുറവാണ്. മാത്രമല്ല ഐസോമറിക് ആൽക്കഹോളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈതേഴ്സിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വെരി ലോ ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. CH3OCH3 ഈതറിന്റെ പേരെന്താ? ഡൈമീഥൈൽ ഈഥർ. ഡൈമീഥൈൽ ഈഥർ ഓർ മീത്തോക്സി മീഥൈൻ ആണ്. Dimethyl ether or methoxymethyl. Yes. अब ഇതിന്റെ molecular formula C2H6O ആണ്. അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഐസോമറിക് ഈഥർ ആണ്, ഐസോമറിക് ആൽക്കഹോൾ ആണ് C2H5OH, എഥനോൾ ഓർ ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ. ഇതിന്റെ molecular formula C2H6O ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡൈമീഥൈൽ ഈഥറിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഐസോമറിക് ആൽക്കഹോളായ എഥനോളിനേക്കാൾ ലോ ആണ്. കാരണം എന്താ? ഡൈമീഥൈൽ ഈഥർ ഈസ് ലോ പോളാർ. Its polarity is very low. Hence, yes, these ether molecules are not associated by hydrogen bonding. But in the case of alcohol, the OH is highly polar. Highly polar, OH group in alcohol is, OH group in ethanol is highly polar. Hence, the ethanol molecules are associated by intermolecular hydrogen bonding. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, yes, the boiling point of dimethyl ether is lower than ethanol, lower than ethyl alcohol. Okay? Yes. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം chemical properties of ether. Yes. First type chemical reaction, cleavage of carbon oxygen bond in ether. In ether. Yes. Reaction with hydrogen halide. Reaction with HS. Hydrogen halide. Okay. So, when ethers react with hydrogen halide under drastic conditions, the cleavage of carbon oxygen bond takes place. The cleavage of carbon oxygen bond, the breaking of carbon oxygen bond takes place under drastic conditions with excess of hydrogen halide. Yes, അപ്പോൾ either hydrogen halide excess കൂടുതൽ hydrogen halide react ചെയ്യുമ്പോൾ ഈതറിലുള്ള കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. യെസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് കേസുകൾ നോക്കാം. The first case, the reaction of yes, dialkyl ether, dialkyl to alkyl group, dialkyl ether with hydrogen halide. Yes. When a dialkyl ether reacts with hydrogen halide,
the carbon, one of the carbon oxygen bond. Carbon oxygen bond breaks, and here add X halogen, here hydrogen atom is added to oxygen. Then forms the two compounds ROH, alcohol and alkyl halide. Alcohol and alkyl halide. Then this alcohol again reacts with hydrogen halide, forms like this. Okay, reaction alcohol hydrogen halide reaction. Okay, forms alkyl halide plus H2O. The reaction of dialkyl ether with hydrogen halide gives, yes, two alkyl halide molecules. Two alkyl halide molecules. Here we example നോക്കാം. CH3 OCH3. Yes, dimethyl ether or methoxymethane. Reacts with HI, hydrogen iodide. Okay, this carbon oxygen bond breaks and forms CH3OH, methanol and CH3, yes, I, methyl iodide or iodomethyl. പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇവിടെ ഫോം ചെയ്ത CH3OH, methanol reacts with yes, a hydrogen iodide molecule, forms CH3I plus H2O. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? Yes, two molecules of methyl iodide. Here, two molecules of methyl iodide or iodomethane is formed. ഇനി നമുക്ക് ആൽക്കൈൽ അരൈൽ ഹീതറും ഒരു ആരോമാറ്റിക് ഈതർ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ആൽക്കൈൽ അരൈൽ ഈതറും ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആൽക്കൈൽ അരൈൽ ഈതറിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. C6H6 ബെൻസീൻ ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവ് ചെയ്തു. ദ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് C6H5 ഗ്രൂപ്പ്. നമുക്കറിയാം ഫീനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് OCH3. ഇതൊരു ആൽക്കൈൽ അരൈൽ ഹീതർ ആണ് അല്ലെ. മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. C6H5 ഗ്രൂപ്പ് അരൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. യെസ്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെയിം എന്താണ് നമുക്കറിയാം? മീഥോക്സി ബെൻസീൻ എന്ന് പറയാം. മീഥോക്സി ബെൻസീൻ or methyl phenyl ether എന്ന് പറയാം. methyl phenyl ether or anisole. Yes, അപ്പോൾ ഇത് ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് കാർബൺ ഓക്സിജൻ ബോണ്ടാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിലെ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ബോണ്ടാണ്, ഈ അരൈൽ ഗ്രൂപ്പിലെ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ബോണ്ടാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിലെ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ബോണ്ടാണ്. ഓക്കെ, RO ബോണ്ട്. ഹിയർ CH3O ബോണ്ട് ബ്രേക്സ്. CH3O ബോണ്ട് ബ്രേക്സ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? യെസ്, ഈ C6H5 കാർബൺ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാത്തത് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് അല്ലേ. വളരെ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൽക്കൈൽ ഓക്സിജൻ ബോണ്ടാണ്. യെസ്, അപ്പോൾ ദ റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ് the bond between RO, here CH3O, is weaker than the bond between C6H5O. Yes. അപ്പോൾ ഈ ആൽക്കൈൽ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് വീക്കർ ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വീക്കർ ആകാൻ കാരണം? പ്ലീസ് ലിസൺ. ഈ ഫീനൈൽ ഗ്രൂപ്പിലെ, ഈ അരോമാറ്റിക് ഗ്രൂപ്പിലെ കാർബണിന്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ sp2 ആണ്. യെസ്, sp2 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാർബണിന് ഒരു പാർഷ്യൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. പാർഷ്യൽ
ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഫീനൈൽ ഗ്രൂപ്പിലെ കാർബണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫീനൈൽ ഗ്രൂപ്പിലെ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് C6H5 O ബോണ്ട് മോർ സ്ട്രോങ്ങർ ആണ്. അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Therefore, halide ion breaks the RO bond. Here CH3O bond. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യും? I മൈനസ് ആഡ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഓക്സിജന്റെ കൂടെ എന്താണ് H ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. And here forms the product C6H5OH phenol plus CH3I. അപ്പോൾ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു. ഓക്കെ, ആൽക്കൈൽ അരൈൽ ethers are cleaved at alkyl oxygen bond. The bond between RO is weaker than the bond between C6H5O because yes, carbon of the phenyl group carbon of the phenyl group is sp2 hybridized and there is partial double bond character. Therefore, attack of halide ion breaks RO bond to form Ri, to form alkyl iodide. Here forms methyl iodide. Okay. ഇനി നമുക്ക് അൺസിമെട്രിക്കൽ ഈതറും ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ നോക്കാം. എന്താണ് അൺസിമെട്രിക്കൽ ഈതർ? ഓക്സി ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അൺസിമെട്രിക്കൽ ഈതർ എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? എക്സാമ്പിൾ CH3O CH2CH3. ഇതൊരു അൺസിമെട്രിക്കൽ ഈതർ ആണ്. കാരണം ഹിയർ ദ ഓക്സി ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ടു ഡിഫറെന്റ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, മീഥൈൽ ആൻഡ് ഈഥൈൽ. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം മീഥൈൽ ആണ് ലോവർ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലീവേജ് നടക്കുന്നത് ലോവർ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിലെ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ബോണ്ടാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലോവർ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിലെ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ബോണ്ടാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് HIയിലുള്ള I മൈനസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ H ഈ ഓക്സിജന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, ഫോംസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് CH3I plus CH3CH2OH. യെസ്, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയും. സോ unsymmetrical ethers with the different alkyl groups. The site of cleavage is such that the halide is formed. The alkyl halide is formed from the alkyl group which is smaller in size. അപ്പോൾ എപ്പോഴും യെസ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്? സൈസ് കുറഞ്ഞ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. ഈ എക്സാമ്പിളിൽ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സൈസ് ആണ് കുറവ്. മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡിലുള്ള I മൈനസുമായി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് മീഥൈൽ ആൽക്കൈൽ അയഡൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് CH3I. ഓക്കെ, ലാർജർ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് CH3CH2 ആണ്, ഈഥൈൽ ആണ്. ഓക്കെ, ഈഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിജൻ, ഈ ഓക്സിജൻ HIയുടെ Hമായി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൽക്കഹോൾ. ഓക്കെ, യെസ്. നെക്സ്റ്റ് കേസ് ആണ് പറയുന്നത്. പ്ലീസ് ലിസൺ. When one of the alkyl group is a tertiary group, the halide formed is a tertiary halide. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ടേർഷ്യറി ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ, യെസ്, ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ടേർഷ്യറി ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ കാർബൺ നമുക്കറിയാം 3 കാർബണുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ടേർഷ്യറി കാർബൺ ആണ്, അല്ലെ? ഈ ടേർഷ്യറി കാർബൺ ഓക്സിജനുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തു. ഇവിടെ CH3. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് CH3 ഇതൊരു ടേർഷ്യറി ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്, അല്ലെ? ടേർഷ്യറി ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. യെസ്.
ഈതലുള്ള ഈ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ടേഴ്സറി ആണ്. Then this compound reacts with HI. ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും? ടേഴ്സറി എന്താണ്? ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ടേഴ്സറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടേഴ്സറി കാർബൺ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് ആണ്. This tertiary carbon oxygen bond get cleaved. ശ്രദ്ധിക്കണം, tertiary carbon oxygen bond ആണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് എന്താണ് tertiary കാർബണുമായിട്ടാണ് HIയിലുള്ള I റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഓക്സിജനുമായിട്ട് H റിയാക്ട് ചെയ്തു. And here forms the product CH3, CH3 എന്താണ്? I, yes, tertiary alkyl iodide plus CH3OH. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡും ഈതറും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കേസ് ഈ എന്താണ്? ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ലോവർ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ഫോം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ടേഴ്സറി ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ that group forms halide, forms tertiary alkyl halide. അപ്പോൾ tertiary carbon oxygen bond ആണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കൈൽ അരൈൽ ഹീതറിന്റെ കേസിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിലെ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് ആണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു? ആൽക്കൈൽ അയഡൈഡ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ 3 കേസുകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഒരു ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ കൂടി പറയാനുണ്ട്, ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീനോളിന്റെ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? ഫീനോളിലെ OH ഗ്രൂപ്പ് ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരാ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ഈതർ RO group in either is ortho and para directing group, and it activates the aromatic ring towards electrophilic substitution reaction in the same manner as in phenol. So phenol എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെയും ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇൻ aromatic ethers also take place at the ortho and para position. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 3 എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്ന് നമ്പർ 1 ബ്രോമിനേഷൻ, നമ്പർ 2 ആൽക്കൈലേഷൻ, ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആൽക്കൈലേഷൻ. നമ്പർ 3 nitration. Okay, first example for electrophilic substitution reaction, bromination. C6H5OCH3. Okay, methyl phenyl ether or anisole. When anisole is treated with bromine in the presence of ethanoic acid, bromine in the presence of ethanoic acid or acetic acid, okay, here forms a mixture of products. Yes, we will get a mixture of orthobromoanisole and parabromoanisole. We will get a mixture of orthobromoanisole and parabromoanisole. ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം Br2 bromine. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ, heterolytic cleavage of the bond. This bond pair of electron is completely transferred to one of the atom. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു? Br- ഉണ്ടാവുന്നു, Br+ ഉണ്ടാവുന്നു. Br+ act as electrophile. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം this methoxy group in ether, alkoxy group in ether is ortho and para directing group. അപ്പോൾ അനിസോളിലെ ഒരു അനിസോൾ മോളിക്യൂളിലെ എന്താണ്
ഓർത്തോ പൊസിഷനിലേക്കും വേറൊരു അനിസോൾ മോളിക്യൂളിലെ പാരാ പൊസിഷനിലേക്കും Br+ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. യെസ്, Br+ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഓർത്തോയിലെയും പാരയിലെയും H+ന്റെ പ്ലേസിലാണ് Br+ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ഹിയർ ഫോംസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർത്തോ ബ്രോമോ അനിസോൾ and para bromo anisole. Ortho bromo anisole and para bromo anisole. Para bromo anisole is formed as the major product and ortho bromo anisole is formed as the minor product. Yes. Next example for electrophilic substitution reaction is Friedel-Crafts reaction. ഇതിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് Friedel-Crafts reaction പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമ്പർ 1 Friedel-Crafts alkylation. ഓക്കെ, അടുത്തത് Friedel-Crafts acylation. നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ Friedel-Crafts alkylation. ശ്രദ്ധിക്കുക, C6H5OCH3 അല്ലേ, അനിസോൾ ആണ്. പിന്നെ അനിസോൾ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് an alkyl halide അല്ലേ. ഓക്കെ, chloromethane or methyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3. Yes, you will get a mixture of products. Okay, 2-methoxytoluene and 4-methoxytoluene. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഇവിടെ അല്ലെ ഈ കാർബൺ ക്ലോറിൻ ബോണ്ട് ക്ലീവ് ചെയ്യുന്നു ഹെട്രോലിറ്റിക്കലി. ഹെട്രോലിറ്റിക് ക്ലീവേജ് നടക്കുന്നു. ദിസ് ബോണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ക്ലോറിൻ. ഹിയർ ഫോംസ് an electrophile CH3+ and a nucleophile Cl-. Okay, then this CH3+ directed towards ortho position and para position of two different anisole molecule. Okay, ഇപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് എന്താണ്? ടൊളുവീൻ ആണ്. മീഥൈൽ ബെൻസീൻ ആരാണ്? ടൊളുവീൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ടൊളുവീനിലെ സൈഡ് ചെയിൻ ആണ് ഏത്? മീഥോക്സി ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഈ തൊട്ടടുത്ത പൊസിഷൻ ഓർത്തോ ആണ്. ഓർത്തോ പൊസിഷനിലാണ് മീഥോക്സി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഓർത്തോ methoxy toluene. Ortho methoxy toluene is formed as the minor product. നമുക്ക് എങ്ങനെയും പറയാം 1 2 അങ്ങനെയും പറയാം കേട്ടോ. 1 ഇത് 1 2 2-methoxy toluene ഇത് 1 2 3 4 with respect to this methoxy group ഇത് para position നമുക്കറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ with respect to this methyl group ഇത് para position ആണ്. para പൊസിഷനിലാണ് മെത്തോക്സി ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ പാരാ മെത്തോക്സി ടൊളുവീൻ അല്ലെങ്കിൽ 1 2 3 4. യെസ്, 4-methoxy toluene. Okay, 4-methoxy toluene is formed as the major product. Okay, അപ്പോൾ aromatic റിംഗിൽ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ആൽക്കൈലേഷൻ. Friedel-Crafts alkylation. Okay, next type of Friedel-Crafts reaction അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതാണ് Friedel-Crafts acylation. Here anisole is treated with an acid chloride. CH3COCl is an example for an acid chloride. Yes, its corresponding acid is Cl ന്റെ പ്ലേസിൽ OH കൊടുത്താൽ എന്താ? CH3COOH അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ്? എഥനോയിക് ആസിഡ് ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആസിഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ആസിഡിൽ നിന്നും ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ്. അതായത് എഥനോയിക് ആസിഡ് CH3COOH. OH പ്ലേസിൽ ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ക്ലോറിൻ. അപ്പോൾ ഈ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? എഥനോയൽ ക്ലോറൈഡ്. അതായത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആസിഡ് CH3COOH ആണ്, എഥനോയിക് ആസിഡ് ആണ്. അതിലെ IC ആസിഡിന്റെ പ്ലേസിൽ ഞാൻ എന്ത് എഴുതി? YL ക്ലോറൈഡ് എന്ന് എഴുതി അല്ലെ, എഥനോയൽ ക്ലോറൈഡ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈ എഥനോയിക് ആസിഡിന്റെ
കോമൺ നെയിം എന്താ നമുക്കറിയാം, അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണെന്ന് അറിയാം. ഇതിൽ ഐസി ആസിഡിന് പകരം എന്താണ്, വൈയൽ ക്ലോറൈഡ്. ഐസി ആസിഡിന് പകരം വൈയൽ ക്ലോറൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് അസറ്റൈൽ ക്ലോറൈഡ്. അസറ്റൈൽ ക്ലോറൈഡ്, യെസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. Anisole is treated with ethanoyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3. Okay, electrolytic cleavage ഉണ്ടാവുന്നു. Yes. Okay, this carbon oxygen bond. CH3COCl structure എന്താ, CH3 C double bond അല്ലേ, CH3 എന്താണ്, CO C double bond ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലേ, നമുക്കറിയാം. CH3 C double bond. അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ക്ലോറിൻ ബോണ്ട് ആണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹെട്രോലിറ്റിക്കലി ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ CH3 CO ഇതിനകത്ത് എന്താവും, പ്ലസ് ആവും, Cl മൈനസ് ആവും. ഇതാണ് ഇവിടെ എന്താണ്, ഇലക്ട്രോഫൈലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. CH3CO ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ CH3CO ഗ്രൂപ്പിലെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് സെന്റർ കാർബൺ അനിസോളിലെ ഓർത്തോയിലും പാരയിലും അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. യെസ്, ഫോംസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ, OCH3 ഒരു അനിസോളിലെ ഓർത്തോ പൊസിഷനിലേക്ക് അല്ലെ, C ഡബിൾ ബോണ്ടോ CH3 വേറൊരു അനിസോളിലെ പാരാ പൊസിഷനിലേക്ക് CH3CO ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. യെസ്, C ഡബിൾ ബോണ്ടോ CH3. അപ്പോൾ ഇതൊരു ആരോമാറ്റിക് കീറ്റോൺ ആണ് കേട്ടോ, C6H5. ഇത് ഞാൻ ഇതിലെ CH3CO ഗ്രൂപ്പിനെ അങ്ങോട്ട് മറിച്ചു പിടിച്ചു. ഇതൊരു ആരോമാറ്റിക് കീറ്റോൺ ആണ്, C6H5 ഗ്രൂപ്പ്, ഫീനൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, COCH3. ഈ ആരോമാറ്റിക് കീറ്റോണിന്റെ പേരാണ് അസറ്റോഫീനോൾ. ഈ അസറ്റോഫീനോളിലുള്ള സൈഡ് ചെയിൻ ആണ് ഏത്, മീതോക്സി ഗ്രൂപ്പ്, മെത്തോക്സി ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ. 1 2 മെത്തോക്സിന്റെ പൊസിഷൻ 2 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം, 2-methoxy. പാരന്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് അസറ്റോഫീനോൾ. 2-methoxy അസറ്റോഫീനോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും നോക്കിക്കോ, ഇത് അസറ്റോഫീനോൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഇവിടെ തുടങ്ങാം. 1 2 3 4. ഓക്കെ, ഇവിടെ മെത്തോക്സി ഗ്രൂപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സൈഡ് ചെയിൻ, അതിന്റെ പൊസിഷൻ 4 ആണ്. 4-methoxy acetophenol. 4-methoxy acetophenol. And here 4-methoxy acetophenol is formed as the major product, and 2-methoxy acetophenol is formed as the minor product. And the last example for electrophilic substitution reaction, that is nitration. Nitration. Please listen. When anisole means methyl phenyl ether is called anisole is treated with nitrating mixture. Nitrating mixture means a mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid. Okay, when anisole is treated with a nitrating mixture, you will get a mixture of products. Orthonitroanisole and para-nitroanisole. Orthonitroanisole and para-nitroanisole. Okay, here NO2 plus act as electrophile. NO2 plus directed towards ortho position of one anisole molecule, and para position of one anisole molecule. Here you will get a mixture of 1 2-nitroanisole and 1 2 3 4 4-nitroanisole. Yes, 4-nitroanisole is formed as the major product, and 2-nitroanisole is formed as the minor product. Okay students, goodbye, study well.